إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala mına uşul ilim majlisibizde özünün rayımı düşüp turgan jana perişteler urup algan ilim majlislerinin katarına koşkon bolsun. Bugün biz adattagınday ele İmam an-Nawawi rahimahullah'ın 40 hadis kitabının mına 38. hadiske jetip geldik. İnşallah. El-hadis el-thamin ve 38. hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. İnna Allah Teala kal. Bu hadisi kuddusi. Allah Teala aytti deydi. Hadisi kuddusi bu sözü dağı, manisi dağı Allah Teala'dan. Sözü dağı, manisi dağı Allah Teala'dan. Bu naşıl en tuğra. Kebirler sözü Peygamberimizdeki, manisi Allah Teala'nınki deydi. Yok. En tuğra anıktama, manisi dağı, sözü dağı Allah Teala'dan. Bu naşıl hadisi kuddusi'nin anıktaması. Tuğra anıktaması. Allah Teala aytti. Men aade li veliyen fekad azentuhu bil harb. Kim menin dostuma, kim menin oluyama, kim düşmanlık kılsa, men ağa soğuş açamın dedi Allah. Men ağa soğuş jarıyalayım dedi. Kim menin oluyalarıma karşı çıksa, alarga düşmanlık kılsa, men alarga soğuş açamın dedi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ Pendem mağa, men ağa parz kılgan amaldar arkulu gana jakındayt deydi. Mağa pendem, mağa en süyüktü bolgan, men anaga parz kılgan amaldar arkulu jakındayt. Allah Teala'ga en süyüktü amal bolgan, en süyüktü amal bu parz amal. Parz ibadatlar. Mağa pendem, mağa en süyüktü bolgan parz ibadatlar arkulu jakındayt. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ Pendem mağa jakındap keleberet al nafil ibadatlarda atkaru menen. Pendem mağa jakındayt oşol nafil ibadatlarda atkaru menen menin en süyüktü pendeme aylanıp kılat deydi. Oşol pende nafil ibadatlarda atkaru oturup mağa en süyüktü bolot deydi. Farzdan keyin nafil ibadatlarda atkarat. وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ Eğer men anı süyüp kalsam deydi. Jakşı görüp kalsam, men anı uğa turgan kulağı bolamın deydi. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ Men anı köre turgan közü bolamın deydi. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا Karmay turgan kolu bolamın deydi. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا Basa turgan butu bolamın deydi. وَاِنْ سَأَلَنِ لَاُوْتِيَنَّهُ Eğer menden bir nerse sorasa men ağa sözsüz beremin deydi. وَلَاِنْ اِسْتَعَذَنِ لَاُوْذِيَنَّهُ Eğer menden korgonu sorasa men anı sözsüz korgoymun deydi. Ravahul Bukhari. İmam Bukhari rivayet kılgan sahih hadis. Vali bul jekeliktir. Avliya degen köptüktür. Oğlu avliya dep koyuyor.
Олиялар, уали, олия. Бұл араб сөз, араб тілінен қотырғанда дос деген мағынаны білдіреді. Бізде дағы олия деп бұл сөзін адамдар арасында тағы шыққан бұл сөзін дағы мына олия деп. Хадиси құддуси бұл мағынасы дағы сөзі дағы Аллах Тағаладан. Бұл хадисте Аллахтың олиялары баяндалады. Жана мына ушул олияларға Аллах Тағала өзінің олияларына чоң соопторду даярдаганы, жана алардын бара турган бейиш, алардын бара турган жери бейиш болору. Егер ким мына ушул Аллахтын олияларына каршы чыкса, Аллах Тағала аларга согуш жарыялоосу, жана алардан өч алуусу. Мына ачык айкын баяндалат. Аллахтын олиялары бар. Аллахтын олиялары бар. Алардын даражалары Аллахтын астында өтө бийик. Мына ушул олиялардын даражалары мына ушул хадисте келген. Эки түрдө келген. Биринчи мына Аллах Таала айтты: "Инна Аллаха Таала ман аада ли валиян фақад аазантуху бил харб." Егер ким менин досума душмандык кылса, олия менин ошол олия досума душмандык кылса, мен ага согуш жарыялайм деди. Душмандык кылуу деген бул каршы чыкса, ага зыян берсе, мен ага согуш жарыяйм дейт. Согуш ачамын деген. Мен аны согушамын деген. Бұл хадистен билсек болот, Аллахтын олиялары бар, жана алардын даражалары Аллахтын астында өтө бийик. Бийик экендиги белгилүү. Ким Аллах менен душмандаша турган болсо, ал зыянга учурайт, ал балекетке учурайт. Аллах Таала өзүнүн олиялары, мына пайгамбарлары дайыма жардам берген. Аллахка эң жакын олиялар булар пайгамбарлар болот. Аллах Таалаларга дайым жардам берген. Аларга эч ким, Аллахтын каалоосу эч ким зыян бере албайт. Егер ким бул олияларга каршы чыкса, аларга да зыян берсе, Аллах өч алат алардан. Мына андан кийин ким олия экендиги баяндалды. "Ва ма тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratu alayh." Мага пендем, мага сүйүктүү болгон парз ибадаттар аркылуу жакындайт дейт. "Ва ма yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibba." Ал нафил ибадаттарды ошол аткарып, мага жакындап келүүсүн мен аны жакшы көрүп калам. Мага жакшы көргөнгө чейин, мен аны жакшы көргөнгө чейин, мага ал нафил ибадаттар менен жакындап келет дейт. Мына олиялардын чыныгы сыпаты. Биринчи инсан баласы олиялык даражага жетиш үчүн парз ибадаттарды толугу менен аткарыш керек. Парз ибадаттарга эч качан кайдыгер мамиле жасабаш керек. Парз ибадаттар кайсы? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Намаз, 5 вакыт намаз. Мүмкүнчүлүк болсо зекет. Андан кийин Рамазан розосу. Андан кийин мүмкүнчүлүк болсо ажылык. Мына ушул парз ибадаттар. Да парз ибадаттар бар. Мына ушуларга кайдыгер мамиле жасабайт. Өтө бекем. Парз ибадаттарга өтө бекем. Мына ошондуктан Аллах Таалага парз ибадаттар аркылуу гана жакындайбыз. Андан кийин нафил ибадаттар менен жакындайбыз. Пенде Аллахка парз ибадаттар менен жакындап барат. Кийин андан кийин нафил ибадаттарга өткөндө Аллах Тааланын эң жакшы көргөн пенделерине айланат. Мына ошондуктан пенде Аллах Таалага эки жол менен жакындайт экен. Мына парз ибадаттарды аткаруу менен жана нафил ибадаттарды аткаруу менен. Мына ушул жерде бир жакшы нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Парз ибадаттар аркылуу биз Аллахка жакындайбыз. Парзды аткарбай туруп, парзды өз ордуна койбой туруп, парзга бекем болбой туруп, нафил менен Аллахка жакындоо мүмкүн эмес. Ким нафил менен Аллахка жакындайбын десе, парзга кайдыгер мамиле жасап, ал шайтанга жакындайт. Ал акмак, ал жахил. Чыныгы момун биринчи парз ибадаттарды аткарат. Андан кийин нафил ибадаттарды аткарат. Мына ошондуктан олиялыкты баары доо кыла берет. Биз олиябыз деп.
Олиялар өзі kimdir? Аларды қандай білсек болады? Мына яһудилер де насаралар да айтышқан. Вақалатил яһуд ва насара нахну абнауллахи ва ахибба. Яһудилер мен насара айтты, біз Аллахтың балдарыбыз, біз ең сүйіктіміз, бізде Аллах жақсы көрген пенделер біз дейді. Бұлардағы. Мына вақалу ла ядхулул жанната илля ман кана худан ау насара. Алар айтышты, бейішке насара же яһуди болмайынша ешкім кірмейді деді. Аллах Таала айтты, тилка амания. Бұл алардың шахваты. Алардың құру қиялы. Қул хату бурханакум ин кунтум садиқин. Егер далилиңер болса, алып келгіле. Мына ушул сөзгөр чын болса. Мына қарасаңыз, олиялықты яһудилер дағы доо кылып атат. Насранилер дағы доо кылып атат. Биз Аллахтың олияларыбыз. Эми олиялар бар, чыныгы олиялар бар. Олиялыққа жетіш үшін мына парыз ибадаттарды жасау менен жана ошондой эле арам нерселерден кайтуу менен. Bir insan түнү нафил намаздарды аябай өз ордунда аткарат. Тахаджудка турат. Нафил ибадаттарга бекем. Бирок бамдатка уктап калат. Бамдаттын 2 рекет парзын дайыма күн чыккандан кийин окуйт. Бул алданган bir insan бул. Бул олия эмес бул. Бул олия эмес. Эми мына ошондуктан Аллахка парз ибадаттар аркылуу гана жакындайбыз эң биринчи кезекте. Ал 1000 рекет намаз окусун түнү менен уктабай. 2000 рекет намаз окусун. Ал бамдаттын 2 рекет парзына мындайча айтканда тең келбейт барыбир. Bir insan парзга бекем. Мисалы үчүн bir insan түнү менен ибадат кылып уктап калды бамдатка. Bir insan түнү уктады, бирок бамдатка келди. Жана уктап калганын түнү менен ибадат кылып уктап калганын караганда мунун даражасы жогору. Эмне үчүн? Бул чыныгы ахли сунна вал жамаа, чыныгы пайгамбардын жолундагы инсан ушул. Эмне үчүн? Бул парзды өз ордунда аткарып атат. Мына ушул инсан олия. Эми азыркы кезде кээ бир жахилдер, илимсиздер баланчы жерде олия пайда болуптур дейт. Кече бирөө звонт этет, телефон чалат. Тажикстандын Жергатал деген жеринде бир олия чыгыптыр дейт. Төөлөр сүйлөп атат экен ага дейт. Төөлөр сүйлөп атыптыр дейби, булуттар келип атыптыр дейби. Анан Алматадан дейби зияратка келип атыптыр. Кой союшуп, билбейм аны. Разы кылып атыптыр шайтанды. Ал аулия шайтан. Бул жашоодо аулия Аллах бар, Аллахтын олиялары бар. Жана ошондой эле аулия шайтандар бар. Мына ушул өзүнө аулия деп атаган адам өзү ошол аулия шайтан. Ал акмак адамдарды өзүнө сыйындырып атат. Алдап атат адамдарды. Алдап адамдардын малы мүлкүнү жеп атат. Ага барган адамдар зыярат кылыш үчүн акча берет ага. Анын зыяраттын акчасы дагы баланча акча турат. Ал шайтандын. Адамдардын малын алдап жеп, курсагыны отко толтуруп атат, тозок отуна толтуруп атат ал инсан. Өзүн олиямын деп жарыялап, Алматадан, башка жактардан келип атыптыр адамдар. Илимсиз эл бара берет да. Таухидти түшүнбөгөн элдер, адамдар бара берет. Мына ушундай шайтан, аулия шайтандар чыгып алып адамдарды адаштырышат. Мен олия болдум дейт. Мен ушундай даражага жеттим. Мени деп ушундай өзүн олиямын деп, валимин менеми деп жарыялайт. Булар олия шайтандар. Эми чыныгы олиялар бар, Аллахтын олиялары. Эми булар ошол аулия шайтандар ибадат кылышпайт. Ушу олиялыкка жеткенде булар дейт. Бул бүттү эми, бул олиялык даражага жетти эми, бул ибадат кылышка милдеттүү эмес, акысынан кутулду дейт. Башка бир мамлекеттерде, кээ бир мечиттерде бир адам мечиттин бурчуна сөөрү куруп алган же подвалына түшүп алган. Ал азан айтылат, парз намазга келбейт. Ана адамдар сурашат, бул эмне окубай бул намаз десе, бул олиялык даражага жеткен, буга бир парз эмес дейт. Ошол жерге бир кроватты коюп алган, ошол жерде жеп ичип жата берет, аны зыярат кылыша берет, намаздан кийин ага сыйынып чыгып кетишет. Жахилдер. Бул олия шайтан ал. Булардын кээ бир эмелерин көрсөң, төбө чачың тик турат.
Jahil, ilimsiz adamдарды алдайт ушинтип. Анан Казакстанда пайда болуп тур дейт бирөө айтат. Мен ошого зияратка барам дейт. Зияратка барганда мен ага көп продукталарды алып барам. Ал зикир чалат да ал. Жалаң эме менен отурат. Деп алдайт адамдарды. Эми ким олиялык даражага жеттим десе, ал далилге муктаж. Далилдеш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум Аллаху гафурур рахим." Ey Muhammed ayt, егер Аллахты сүйүүчү болсоңор мени ээрчигиле. Аллах ошондо силерди сүйөт, силердин күнөөңөрдү кечирет. Пайгамбарга ээрчибей туруп, пайгамбардын сүннөтүн аткарбай туруп ким олия боло алат? Кээ бирлер айтат: "Жок, Куранды кармашыбыз керек." Жок, сүннөт кереги жок. Бул олиялар парз ибадаттарды таштай берет. Анан мечиттин бурчунда отуруп алып, бизге ибадат шарт эмес, биз кутулдук эми дейт. Акыры барып туруп өзүн Кудаймын деп жарыялай берет. Бул эмне деген акмактык эми? Ким олия болуш үчүн биринчи пайгамбарды ээрчиш керек. Эң такыбалуу олия ким бул? Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, анын сахабалары. Умар Абу Бакр радиаллаху анху өзүн олиябыз деп айтты бир жерде. Умар радиаллаху анху өлүп жатып, мен Аллах мүмкүн кечирер бекен деп коркуп өлүп кеткен. Кечирер бекен мени күнөөлөрүмдү. Бейиштен сүйүнүш келген сахаба ушинтип өлүп кеткен. Эми алар өздөрүн олиябыз деп аталгандан кийин кайдагы бир жахилдер, аулия шайтандар чыгып алып, биз олия болдук деп өзүн жарыялайт. Бул жерде турган эл андан баракат тилейли деп ага сыйынганы барышат. Анан бийик сөрдө отуруп алат ал шайтан. Анан ал өзүнүн фантазияларына ар кандай шайтандардын жардамы менен ар кандай нерселерди көрсөтүп алдайт аларды. Алдайт, ел алданат. Балдарын оозуна түпүртүргөн алып барат. Ар кандай ушундай аулия шайтандар. Эне аз булар намаз уга келсе намазды да ташташат. Олиялык даражага жеттим деп аулия шайтандар. Анан дагы бир сөздөрү бар булардын. Каабаны айланасында болот олиялар дейт. Дайыма Каабаны таваф кылышат дейт. Дагы бир китептер бар. Китептеринде мына ушундай Каабанын айланасында болот олиялар дейт. Мына ушундай жомокторду угуп каласыз. Баланчы бизде ушундай олия болгон дейт. Азыр могул жерде намаз окуп, Каабада да намаз окуп келген дейт. Учат алар дейт. Олиялар учат дейт. Олия учпайт эч качан. Адам баласы учпайт. Учпайт адам баласы. Андай сыпат жок адам баласында. Аны шайтандар, жиндер көтөрүп учурбаса эле билбейм аны. Аятал Курсини окусаңыз түшүп кетет. Анан бир эме да бар да. Мындай сөз да бул. Анан бирөө айтат, бир адам ошолорду эмес. Бирөө Макканын үстүндө учуп кетип атып, анан караса адамдар айланып аткан экен. Машалла деген экен, түшүп кетиптир. Не машалла деген Аллахтын зикири бар да, шайтандар качып кетет да, түшүп кетет экен. Аны жин шайтандар көтөрөт. Аятал Курсини окусаңыз, качып кетет бар. Уча албайт алар. Кичине жерден көтөрүп, ондай адамдарды ушундай көрсөтөт да. Но эмне дейт, жерге талдагылар ушундай Хикматулла дейби, ким дейт? Ошол шайтан ал. Аулия шайтан ал. Ошондуктан алдайт. Мен азыр мына пешимди эмеде окуп келдим дейт. Каабада окуп келдим дейт. Жалганчы бул. Ушундай сөздөр көп. Айылдарда мол бизде ушундай олия болгон. Эч ким билбейт аны. Ол Маккада да пешимди окуп келген. Бул жерде да окуйт. Эки намазга жетишкен. Ушундай алдайт адамдарды. Анан дагы бир сөздөр бар. Булардын сөздөрү каршы келип атат эми. Каабанын айланасында булар таваф кылса. Анан дагы бир жерге жазып коюптур. Кааба буларды издейт экен. Издеп барып олиялар таваф кылып келет экен. Индиядабы, же Африкадабы, же бир Австралиянын бир токоюндабы, же бир тоодобу, ошол жака Кааба кетип калат экен, азан айтылса Маккада. Анда кандай адамдар ибадат кылат? Бул адамдын акылына келбеген бир нерсе. Ушундайды да жазып коюптур китептерге. Ушуга адамдар ишенип алат ушундай. Адамдарды эскертип коюшубуз керек. Ушундай аулия шайтандар бар. О аулия Аллахтар эми олия болуш үчүн өтө терең илим керек эмес. Парыз ибадаттарга бекем болуш керек. Нафилдерди жасаш керек. Ушул олия.
Ал жанагы олия, жанагылары жаман кийимдерди кийип алып адамдарга өздөрүн жанагындай көрсөтөт. Ал олия Аллахтын олиясы эртеден кетет, иштейт, жумушун кылат, үй бүлөсүн карайт, парз ибадаттарга бекем, нафилдерди жасайт. Өзүн олиямын деп айтпайт, өзүн олия экендигин да билбейт. Бирок Аллах аны Аллахтын олиясы ал. Аллах адамдар да билбейт аны олия экендигин. Адамдар да билбейт, өзү да билбейт, бир гана Аллах билет олия экендигин. Бекем парз ибадаттарга, нафил ибадаттарга өзүн олиямын деп да доо кылбайт. Мына аулия Аллах. Жанагы жерге талда чыгыптыр, Казакстан бир жеринде чыгыптыр, да бир барекетте чыгыптыр, да бир жерде чыгыптыр дегендер аулия шайтандар алар. Шайтандын кызматкерлери. Ушинтип Кааба издеп барат экен булар. Мына карасаң, сен адамдар топтолуп турса намазда Кааба кетип калат экен олиялар дейт. Бул не бул деген сөз? Бул албетте шайтани бир иштер. Мындай нерсени шарият буйрубайт да. Эми мына мен сиздерге олиялар ким экендигин мына аятта айтып берейин. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Чындыгында биз китепти мурас кылып берген пенделерибиздин ичинде өздөрүнө зулум кылгандар бар. Жана муктаситтери бар. Жана сабикун бил хайраттары бар дейт. Бейишке кире турган топ 3-кө бөлүнөт. Ахли таухид бейишке кире турган топ 3-кө бөлүнөт. Биринчиси залимун ли нафсих. Өздөрүнө зулум кылгандар дейт. Булар ахли таухид. Булар Аллахка ширк келтирген эмес. Бирок важип ибадатты таштап харам нерселер жасап койгон. Буларды Аллах Таала кыямат күнү азаптайбы, же дүйнөдө азаптайбы, же алар кечиреби, кечирбейби, тозокто түбөлүк калбайт булар. Важип ибадаттарды таштап койгон да. Ана харам нерселердин кебирин жасап койгон. Анан бирок Аллахка ширк келтирген. Ахли таухид, залимун ли нафсих, өздөрүнө зулум кылгандар. Тозокто түбөлүк калбайт. Күнөөсүнө жараша азапталып анан чыгат. Ахли таухид иманы таза болгондугу үчүн ширктен. Залимун ли нафсих. Эми арасында мумин муктасиптер бар. Булар важиптерди аткарат, парз ибадаттар менен чектелет. Важип парз ибадаттар менен чектелет, арамды жасабайт. Ушул менен эле чектелет. Парз өз ордунда, важип өз ордунда, парз менен важип өз ордунда. Жана парз важиптер өз ордунда. Жана харам нерсени жасабайт. Бирок нафил ибадаттар жасаган эмес. Мустахабтарды жасаган эмес. Муктасип, булар бешке сепсиз кирет. Эми сабикун бил хайрат бар. Булар жакшылыкта жарышкандар дейт. Булар парздарды да өз ордуна койгон. Нафилдерди да өз ордуна койгон. Харамды да жасаган эмес. Мустахабтарды кылган эмес. Булар бейиштеги эң жогорку даражада. Бейиштеги эң жогорку даражада, андан кийин муктасиптер турат, андан кийин залимун лил нафсилер турат. Мына ушу сабикун бил хайраттар, муктасит сабикун бил хайраттар Аллахтын олиялары болуп. Мына ушундай сыпатка ээ болуш керек. Жанагы аулия шайтан жерге талдагы же башка жактагы ол залимун ли нафсиге да кирбейт ал. Залимун ли нафсиге кирбейт ал. Өзүнө зулум кылганга да кирбейт ал. Ал мушрик ал. Аулия шайтандар да айтат, биздин шейх олия болду дейт. Ал жаңгыр да жаадырат дейт. Шундай айтат көтөрүшөт. Жаратат ал дейт. Я Аллах, субханаллах, субханаллах. Мекке мушриктеринен сурасаң, "Вала ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бу Мекке мушриктеринен асман менен жерди ким жараткан десең, Аллах жаратат деп жооп беришкен. Эми буларды караңыз. Булар жаратууну доо кылып атат. Жаратуу, рызкы берүү, өлтүрүүнү Мекке мушриктери Аллахка таандык деген. Эми бул аулия шайтандар биз жаратабыз, өлтүрөбүз, тирилтебиз. Аулия шайтандар. Бул Мекке мушриктерден өтө өткөн капыр. Бул таухид рубубиядагы капырлык. Жаратуу. Эч ким жаратууну доо кыла албайт. Капырлар дагы жаратабыз деп айтпайт. Бог создал дейт, мисал үчүн. Аллах жараткан, Кудай жараткан дейт. Аулия шайтандар кара. Мына ошондуктан Аллахка чыныгы олиялар парз ибадаттар менен нафил ибадаттар менен жакын дейт. Эми дагы бул олия шайтандар элди алдап атат да. Анан жаш жигит үйлөнсө, азыр кезде бар. Жаш жигит үйлөнсө, биринчи ошол аялы менен никеден кийин кошула турган түнү өзү кошулбай туруп ошол олиясын алып барат. Аулия шайтанга. Мына бар бул. Алып барат.
Жанагыны бекір деп коет, кыздыгыны. Ошону алып берет экен. Не үчүн? Максаты ушул баракат болсун. Мага жакшы баракат болсун, шу олиядан баракат алайын депчи. Bir жагынан ширк, экинчи жагынан ыплас бир жаман өтө бир иш. Бул зына да бул. Зына бул. Зына. Ачык зына. Ачык зына. Бул капырларда дагы жок мындай нерсе. Өзүнүн шейхинен эме алып барат. Анан bir күн түнү менен ошол менен булуттан эртеси менен ошо олиясы атап алган аулия шайтаны чыккандан кийин ошонун бутуну барып өбөт. Жанагы аялы болочок аял ошол менен түнү менен бирге болот ошол жерде. Ам бикирин алат ал. Бар ошону азыр кезде кээ бир мамлекеттерде жасап атат ошону. Факт бул. Мына аулия шайтандардын абалы. Анан өттө миллион зикирлерди чалгандан кийин эми бүттү. Сен ибадатка бүттү, ибадатың эми сен бар ибадаттарды аткарып бүттүң, сен эми милдеттүү эмессиң дейт. Таңгара шайтан келип. Анан отуруп алат, мечиттин подвалынын астына түшүп алат дагы, анан ошол жерде жата берет. Ага адашкан адамдар алып келип продукталарды, акчалай, бар нерсени жата берет. Ошентип. Мына аулия шайтандар. Аулия Аллахта билиш оңой эле. Аулия баары болушу мүмкүн. Сиз де болушуңуз мүмкүн. Парыз ибадаттарга бекем болуңуз, нафилдерди жасаңыз. Ол аулия Аллах, ал жумуш кылат. Эркилген кийимдерди кийип эле жүрө берет, таза кийинет. Парыз ибадаттарга бекем, бирөөдө гыйбат кылбайт, бирөөдүн артынан сүйлөбөйт, акыйдасы бекем. Бул бидаатчы аулия шайтандар, булар аулия шайтандар. Алардын сыпаттарын эми айтып өттүк. Дагы бир айтып кой турган нерсе. Бул аулия шайтандар, мисалы үчүн бирөө айтат, биздин айылда бир олия бар дейт. Ана биз бир иш жасай турган болсок, үйлөнө турган болсок, же үй кура турган болсок, же бир соода кыла турган болсок, же бир бизнес кыла турган болсок, ошого барабыз. Истихара кылып берет, ага биз гайыпты билип берет ошол киши. Аллах айтып атат Куранда. Асман менен жердеги гайып нерсени мен билемин, менден башка эч ким билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер мен гайыпты билгемди, эртеңки күндүн келечегин билгемди, жакшылыкты көбөйтүп берет элем дейт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам билбейм дейт. Жебрейил билбейт, Микаил билбейт, Исрафил билбейт. Абуга барышат экен. Барып, мен ушундай үйлөнөйүн деп атам, же үй курайын деп атам, ушуну билип бериңизчи, кандай болот акыры десе, мондай. Истихара деген бар го, пайгамбарыбыз келечекти бир иштин алдын биле турган болсоңор, анда истихара окугула керек. Аллахка кайрылгыла кыла. Ал билүүчү зат. Булар болсо шейхине барат экен. Ошо аулия шайтанга барат экен. Аулия шайтан анан көрүп берет да аны паланча акчага. 15 миң сомго, 30 миң сомго, $1000 анан. Жанагы бечара алданат. Мына ошондуктан чыныгы Аллахтын олиялары, мына айтып өттүк. Бул парыз ибадаттар менен. Бул аулия шайтандар парыз ибадаттарды аткарбайт. Бүт ибадаттарды таштап жиберип атпайт. Барып шайтанга сыйынгандан анан бүт эми ибадатка акысы жок эми жасаганга дейт. Подвалга кирип кетет. Мына bir hadis kelген. Bu hadiste ötkönde de aytып бергенбиз сиздерге. Jabir ibn Abdullah'dan kelet. Ansari radıyallahu anhu enne raculen sâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâle era'ayte izâ sallaytul mektûbe ve sumtu Ramazan ve halaltul halal ve harramtul haram ve lem azid ala zâlike şeyin adkhulul cennet kâle na'am. Jabir ibn Abdullah'dan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi kelip aytты. Ya Resulullah, eğer men 5 vakt namazda okusam, Ramazan ayının orozosunu tutsam, bu жерде acılık, zeket kelgen жоқ, balkim al kişini acılık parz bol elek, zeketke berүү мүмкүнчүлүгү жоқ. Пайгамбарыбыз адамдарға карап туруп айткан жок. Бул киши айтты. Рамазан айынын орозосун тутсам, адалды адал десем, харамды харам десем, мен мына ушул нерсеге кошпосом, кемитпесем, бейишке киреминби деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, да, бейишке киресиң. Олия болуш жеңил эле экен. 5 вак намазды окуш керек экен, өз убагында бекем болуш керек.
Ramazan ayının orozosunu karmaş керек екен. Allah adal kılgan nerselerdi жеш керек екен. Allah haram kılgan nerselerden alыс болуш керек екен. Namazga bir bidat alıp kirбеш керек. Namazga bir nerseni koşboş керек. Жабылып таштабаш керек. Dinge bir nerseni alıp kirбеш керек, alıp таштабаш керек. Мына ушундай нерседен алыс болсо, ал иншалла Аллах насыл олия экен, бейишке кирет экен. Аллах Таала өзүнүн олияларын бейишке кирет деген. Аларга бейиш багыттарын даярдап койгон. Жанагы аулия шайтандарга аларга шайтан менен бирге болот алар тозокто. Эгер кайтпаса тооба кылбаса. Мына эми айтат. Ва иза ахбабтуху кунту сама'аху аллази ясмa'у бих. Эгер мен аны жакшы көрүп калсам, уга турган кулагы болом дейт. Ва басараху аллази юбсиру бих. Эгер мен аны жакшы көрүп калсам, көрө турган көзү болуп калам дейт. Көзү болом дейт. Ва ядаху аллати ямдушу биха. Кармай турган колу болом дейт. Ва rijlahu allati yamshi biha. But basa turgan butu болом. Ва ин са'алан ла утияннаху. Эгер менден бир нерсе сураса, мен сөзсүз беремин. Ва ла ин стa'азан ла уziyannahu. Эгер менден коргонуу сураса, мен аны коргоймун дейт. Эми бул кандай түшүнөбүз? Аллах Таала колу боломун, буту боломун дегени мындай түшүнүш керек муну. Мен ошол пендемдин колу, бутуну, көзүнү, көрүүсүнү бекемдеп коем ибадаттарда дейт. Бекем кыламын дейт. Анын көзүнү сактап коем арам нерселерден дегени. Кулагын сактап коем арам нерселерден деген. Жаман жерге басып барбайт деген. Кармай турган колу мисалы үчүн жаман арам нерселерди уруулук кылбайт, жаман иштерге барбайт деген. Ошол дене мүчөлөрүн мен сактап коемун арам нерселерден. Амалдарын сактап коемун деген. Эми амалдар кол буттар менен болот да, дене мүчөлөр менен. Эми ушул жерде кээ бир адашкандар жана аулия шайтандар мындай түшүнөт бул хадисте. Мындай карабайсыздар. Бирөө айтат. Биз Аллахтын, биз олия болдук, Аллахтын көрө турган көзү болдук дейт. Уга турган кулагы болдук, көрө турган көзү болдук, уга турган кулагы болдук, кармай турган колу болдук, буга баса турган буту болдук дейт. Аллах Таала мындай кемчиликтерден мындай пенделерге окшоштуруп атпайбы? Лайса камислуху шей ва хува самиул басир. Аллах эч нерсе окшобойт, ал көрүүчү, угуучу, билүүчү. Ага эч нерсе окшобойт Аллах Таала. Ал угуучу, көрүүчү зат. Ал биз Аллахтын колу болдук дейт бул аулия шайтандар. Аллах мындай сыпаттардан таза. Мына ошондуктан Аллах өзү жалгыз кул Аллаху ахад. Субханаху ва таала. Аллах аруу таза мындай нерселерди. Мына аулия шайтандар кандай бул хадистерди адамдарга туура эмес түшүндүрүш. Адамдарды алдашат. Мына Кур'ан-ы Керимде айтылган: "Ала инна аулия Аллах ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун аллазина аману ва кану яттакун." Аллахтын олияларына эч качан коркунуч жана кайгы-капа болбойт дейт. Аллазина аману ва кану яттакун. Мына ушул олиялар Аллахка ыйман келтирген жана таква болгон дейт. Олия болуш үчүн эки сыпат керек экен. Биринчи Аллахка ыйман келтириш керек, экинчиси таква болуш керек. Мына. Анан жерге талда дейби, бирөө олиямын деп чыгыптыр дегендер, улар аулия шайтандар. Өздөрүнү олия деп ким жарыяласа, ал аулия шайтан. Bir insan özünün olия ekendигин да билбейт. Адамдар да аны олия экендигин да билбейт. Бир гана Аллах билет аны олия экендигин. Ошол. Олия деген Аллахтын досу деген. Жанагы Алматада чыгыптыр, же Тажикстан bir жеринде чыгыптыр, bir олия өзүн олиямын деп жарыялап атыптыр. Ал гайыпты айтып берип атыптыр. Бүт бар аулия шайтандар булар. Ал учуп тур деп. Бул аулия шайтандар. Bir ушундай bir эменен мындай айтканда тартышып кеттик да. Мындай эме. Олиялар айтып атат да, жана олия шайтан. Мен айт, кантип учсун бул адамзат? Олиялар учпайт дедим да мен. Айтсам, эме кылбай коюп акырында. Анан ким олиялардын учканда ишенбесе капыр дейт. Чыдабай кетип, далил таппай калды да. Адамзат учабы. Мейли адамдарга чыгып, куш учуп атат десе, карга учат, чымчык учат, башка нерсе адамдар ишенет. Анан булар bir сөзүн айтып, bir аятты мындай түшүндүрүшөт. Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Сага чыныгы ишеним келгенче Аллахка ибадат кыл деген аят бар.
Чыныгы ишенимге жеттик, ушунча зикирге жеттик, ибадат парз эмес деп мечиттин бурчуна отуруп алат, адамдарга азан айтылса ал жерде отурат. Ай эмне үчүн бул намазга турбайт, парз ибадатка турбайт десе, ал олия болгон, мага милдеттүү эмес дейт. Бул аулия шайтан, аны кууп чыгыш керек. Же подвалга түшүп алат. Мына Аллахтын олияларын сыпат Куранда. Иннама валиюкумуллаху ва расулуху валлазина аману валлазина юқимуна ссалата ва ютуна заката ва хум ракиун. Аллахтын олиялары, мына Аллахтын олиялары. Аллахтын олиялары анын элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Жана алар Аллахка иман келтиргендер, Аллах жанын элчисине иман келтиргендер, жана намазды окугандар, зекетти бергендер, жана руку кылгандар дейт. Мисал үчүн бамдаттын парзына келбейт. Туурабы? Бамдатка чыкпайт өмүр бою. Ошол адам олия боло алабы? Эч качан боло албайт. Мына эми жетиштүү болсо керек, мына ушул хадистен аулия Аллах, аулия шайтан ким экендиги мына бизге ачык айкын болду. Иншалла бул хадистин кыскача түшүндүрмөсү мына ушул. Мына ошондуктан жанагы аулия шайтандардан этият болуңуздар. Ошондуктан жанагы бирөө айтат, койлорду союп жерге талга кетишип атат адамдар дейт. Ошо бирөө олия чыгыптыр, төбөлөр сүйлөп атыптыр. Булуттар учуп келип атыптыр. Мен айттым, аулия шайтан дедим. Ошондуктан бул акмактык. Акмактык эл, жахил эл ошого алданып калып атат азыркы кезде. Билбестен. Анан алар айтып атат экен дагы аулия шайтандар бар. Силердин тууганыңардын азыр бейиште же тозоктогу экендигин айтып берем дейт. Ушундай даража бул аулия шайтандар. Не деген акмактык. Эми жетиштүү болду бул жай.